आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథగజతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నాలుగు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం मणिमयहारिणी महनीय रूपिणी महिम स्वरूपिणी जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती
भाषिणि श्री पद्मावती मंगल रूपिणि श्री पद्मावती मंत्र निवासिनि श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनि श्री पद्मावती वरवीणाधरि श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणि श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेद स्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरी श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोक विनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण संभृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सरसिज निलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरी श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमन सवंदित श्री पद्मावती सुंदरी माधवी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती शान्तानन्द महाविभूत परमं यद्ब्रह्मरूपं हरेः मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि तत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतु रूपाणि सर्वाणि तानि आहुस्वैरनुरूपरूपविभवैः गाढोपगूढानि ते। పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలలో అమ్మవారు సర్వభూపాల వాహనం మీద
ఊరిరిగింపుగా ఈ తిరుచానూరు పట్టణ వీధులలో ప్రజలకు దర్శనమిస్తోంది. ఈ సర్వభూపాల వాహనాన్ని తిరుమలలో జరిగేటటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీవారు అధిరోహిస్తారు. ఇక్కడ తిరుచానూరులో అమ్మవారు అధిరోహిస్తోంది. భూపాలుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే భూమిని పరిపాలించేటటువంటి వాళ్ళు. భూమిని పరిపాలించుట అన్న మాటలోనే అంతరార్థం ప్రజలనన్నిటినీ కూడా పరిపాలించగలిగినటువంటి అధికారాన్ని పొంది ఉండడం, అంటే చేతిలో రాజదండం ఉండడం. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భూమి యొక్క భాగానికి ఒకరు పరిపాలకులుగా ఉండొచ్చు, లేదా ఏకకాలమునందు ఎందరో రాజులు ఈ భూమిని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి విశేషాలు మనం విన్నాం. వారే రాజులు రాజ్యముల్ గెలువరే గర్వోన్నతిం పొందరే వారేరి సిరి మూట కట్టుకుని పోవంజాలిరే భూమిపై పేరైనన్ కలతే శిబి ప్రముఖులున్ ప్రీతిన్ యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వరలం తలపరే కలమున్ భార్గవ అంటారు భాగవతంలో పోతన గారు. రాచరికం పొందాలి అంటే, ఆ రాజదండాన్ని చేత్తో పట్టుకోవాలి అంటే, ప్రజల్ని పరిపాలించగలగాలి అంటే నా విష్ణు పృథివీపతి, విష్ణువాంశ లేనటువంటి వాడు పృథివీపతి కాలేడు. ఒక వ్యక్తి పరిపాలకుడు అయ్యాడు అంటే, ఎక్కడైనా ఒక విభాగానికి ఆధిపత్యం వహించాడు అంటే, తాను పరిపాలన చెయ్యగలిగాడు అంటే దానికి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం విశేషం ఉన్నది అని గుర్తు. ఇవాళ భూమిని పరిపాలించడానికి రాజులు లేకపోవచ్చు, కానీ రాజుల స్థానంలోనే దేశానికంతటికీ కూడా పరిపాలకులుగా కీర్తింపబడేటటువంటి ఉన్నతమైన పదవులను అధిష్ఠించినటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు. అలాగే అనేకమైనటువంటి విభాగాలకి, రాష్ట్రమంతటికీ, దేశమంతటికీ నేతృత్వం వహించగలిగినటువంటి కార్యదక్షులైన అధికారులు ఉన్నారు. అటువంటి పదవులలో కూర్చోడానికి కావలసినటువంటి విద్యార్హతని సరస్వతీ స్వరూపంగా కటాక్షించిన, అటువంటి సమున్నతమైనటువంటి స్థానముల యందు కూర్చుని గౌరవాన్ని పొంది ఈ అధికార పదవుల యందు మేము ఉన్నామని చెప్పి తమకి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆ విభూతిని ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతిని కొరకు వెచ్చించగలిగి శాశ్వతమైనటువంటి కీర్తిని సముపార్జించుకోగలిగిన అది కేవలముగా ఆ భగవతి యొక్క అనుగ్రహ విశేషమే. అందుకే ఇవాళ సర్వభూపాలురు అంటే ఈ భూమిని పరిపాలించేటటువంటి రాజులందరూ కూడా అమ్మా ఇది నీ అనుగ్రహ విశేషం, నీ అనుగ్రహ విశేషం ఉన్న కారణం చేత మేము భూమిని పరిపాలిస్తున్నాం అంటే మేము వివిధమైనటువంటి విభాగములకు ఆధిపత్యంలో ఉండి ఈ దేశ పరిపాలన యందు ఉపయోగపడుతున్నాం. అటువంటి మేము నీ నుండి సమస్తమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటున్నాం. మా యందు ఉన్నటువంటి విభూతి ఇంకా ఇంకా పెరగాలన్నా, మాకున్నటువంటి ఈ విభూతి దేశ ప్రయోజనానికి, దేశాభివృద్ధికి, ప్రజల యొక్క సకల రంగాభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలి అన్న అది కేవలముగా నీ అనుగ్రహ విశేషం చేత మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. మమ్మల్ని అలా అనుగ్రహించు అని ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా ఇవాళ ఆ భూపాలులందరూ కలిసి వాహనమై ఆ తల్లిని వహించి వెడుతున్నారు. ఎవరైనా సరే తమకి ఏ విభూతి కలిగి ఉన్నా ఆ విభూతికి కారణం ఆ తల్లి. ఒక ట్యూబ్లైట్ వెలిగినా కరెంటే, ఒక ఫ్యాన్ తిరిగితే కరెంటే, ఒక చోట ఒక పెద్ద దీపం వెలిగితే కరెంటే, ఎక్కడ ఏది పని చేసినా కరెంటే ఆధారమైనట్టుగా అలా ఎవరిలో ఏ విభూతి ప్రకాశించినా దానికి మూలమైనటువంటి అనుగ్రహం మాత్రం ఆ తల్లిదే అని గుర్తించిన నాడు ఆ తల్లి అనుగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి భక్తితో మనం ప్రవర్తిస్తే అది సమాజ హితానికి కారణమవుతుంది. అటువంటి విభూతిని కటాక్షించమని మనందరం కూడా సర్వభూపాల వాహనం మీద ఇవాళ ఈ తిరుచానూరు వీధులలో ఊరిరుగుతున్న అమ్మవారికి కైమోడ్చి నమస్కరించి ఆ తల్లి అనుగ్రహానికై అపేక్షిద్దాం. పాణినాలలాటే లిఖితామక్షర పంక్తిమస్య జంతోః పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణాతే ధనికద్వార నివాస దుఃఖదోగ్రీం. అప్పుడప్పుడు మానవులు పూర్వజన్మలో చేసిన మహాకర్మములను తప్పించుకోలేక గజగజలాడిపోతూ ఉంటారు. అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం. మంచైనా చెడ్డైనా జీవితంలో ఒకసారి చేశామంటే దాన్ని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించాలి. అందులో దారిద్ర్యం అనుభవించడం చాలా కష్టం. అటువంటి దారిద్ర్యం క్షణాలలో పటాపంచులు కావాలంటే ఏం చెయ్యాలి? బ్రహ్మ రాసిన రాతని కూడా తొలగించే శక్తి కలిగిన జగన్మాత, బ్రహ్మని కన్న తల్లి జగన్మాతని, పద్మావతీ మాతని
ఒక్కసారి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో దర్శనం చేసుకుంటే ఆ దౌర్భాగ్యపురాత తొలగిపోతుంది, కొత్తరాత లభిస్తుంది, సకల సంపదలు లభిస్తాయి. అమ్మ ఏం చేస్తుందో అత్యద్భుతమైన ఈ శ్లోకంలో జగద్గురువులు వివరించారు. ఇప్పుడు మనం ఎదురుగుండా చూస్తున్నాం, అమ్మవారు సర్వాలంకార భూషితయ్యి రాజాధిరాజులు తనని పల్లకీలో మోస్తూ ఉండగా ఊరేగుతూ ఉన్నది, తిరుగుతూ ఉన్నది. ఈనాటి ఈ వాహనం పేరు సర్వభూపాల వాహనం. పూర్వం స్వయంభువ మనువు, స్వారోచిష మనువు, ఉత్తమ మనువు, తామసుడు, రైవతుడు, చాక్షుషుడు, వైవతుడు, సూర్యసావర్ణి, దక్షసావర్ణి, మేరుసావర్ణి, రుద్రసావర్ణి, బ్రహ్మసావర్ణి, రౌత్య, భౌత్య అనే పేర్లు కలిగిన 14 మనువులు, రాజులకు రాజులు, వాళ్ళు మహారాజులు. ఆ మహాభూపాలురంతా అమ్మవారిని ఏకకాలంలో వైకుంఠ వీధులలో మోశారు. అప్పుడు అక్కడ దర్శనానికి వచ్చిన నారదుడికి ఒక అనుమానం వచ్చింది. వైకుంఠంలో సాక్షాత్తు జగన్మాతని, లక్ష్మీదేవిని మీ 14 మంది మనువులు ఒకేసారి మొయ్యగలిగారు. ఓ పల్లకీలో కూర్చోబెట్టి ఆ పల్లకీకి వెనక ముందు 7 చొప్పున నిలబడి మోశారు. కానీ భూలోకంలో ఉన్న మానవులు మీ అందరూ అమ్మని మోస్తూ ఉంటే చూసే భాగ్యానికి నోచుకోలేరు కదా, వారికి కూడా మీరు అమ్మని మోస్తూ ఉంటే చూసే భాగ్యం ఎప్పుడు ప్రసాదిస్తారు అనగానే అప్పుడు జగన్మాత కలియుగంలో నేను శ్రీనివాసునికి పత్నిగా పద్మావతి అనే పేరుతో అవతరిస్తాను, అప్పుడు అదృశ్య రూపంలో ఈ మనువులు నన్ను మోస్తారు, దానికి సర్వభూపాల వాహనం అని పేరు. ఇంతమంది రాజులు నన్ను మోస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో అర్చక స్వాములు మంగళహారతులు ఇస్తూ ఉంటే భక్తులప్పుడు నన్ను చూచి తరించవచ్చు. సర్వభూపాల వాహనం మీద నేను ఊరేగుతున్నప్పుడు భక్తితో చూసిన వాడికి నేను సరి అయిన పదవిని ప్రసాదిస్తాను. ఐశ్వర్యం అంటే అసలు అదే అర్థం. ఈశ్వరస్య భావ ఐశ్వర్యం. ఐశ్వర్యం అంటే అధికారం, ఆధిపత్యం కావాలంటే నేను సర్వభూపాల వాహనం మీద ఊరేగుతున్నప్పుడు దర్శించుకుంటే చాలు అని జగన్మాత వరం ఇచ్చింది. అదే ఆ వరమే ఇవాళ మనపాలిటి వరం అయ్యింది. ఇప్పుడు జగన్మాత ఆనాడు నారదునికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని సర్వభూపాల వాహనం మీద ఊరేగుతూ ఉన్నది. సర్వాలంకార భూషితురాలైన జగన్మాతని ఈ వాహనం మీద మనం చూడగలుగుతున్నాము అంటే మామూలు పదవులు కాదు, ముక్తి పదవే వస్తుంది. సాధారణంగా పదవులలో మోక్ష పదవి రావడం చాలా కష్టం. భూలోకంలో చిన్నా చితగా పదవులు రావడం పెద్ద కష్టం కాదు. సాక్షాత్తు ముక్తి పదవినే ప్రసాదిస్తున్నాను, ఇక సామాన్య పదవులకి లోటే ఉండదు అని జగన్మాత మనకి సందేశం ఇస్తున్నది. ఇదిగో పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆ సర్వభూపాల వాహనం మీద ఉన్న అమ్మని చూద్దాం, సకలైశ్వర్యాలు పొందుదాం. విశ్వవందిత శ్రీ పద్మావతి వీణాగాన శైలసదయా భాద్ర ఆదిగుణాన్నవమిధీంద్ర ప్రవణ రమ్యజా మాతరం మునే గుణమధ్యమాపస్పదాచార్య వందే గురు పరంపరాం యోనిత్యమచ్యుత వ్యాపగత శ్రీరాణిదనాయ మేణయస్మద్గురుర్ శరణం ప్రపద్యే మాతాపితా విదయస్తనయా బోధే నిమేణ మదన్వయాణమాద్యశనకులపదేర్ భూతంజరస్తమేదాద్వయ పట్టణాద కులజయయోగి వాహాన్ భక్తాంగ్రేణ മംഗളത്വണഞ്ജയമയത്തിതരിത്തുരത്ത് വെന്തിത്വായാർവാഴ്ത്തിയ കുറുകൂരൻ മാറാൻ പേർ കോരു സാദിദ്ദരുള ഉയാത്തെ സോമ ദേഴന്തേ നെഞ്ചേ യാത്വാ എമ്മോട് നീ കോടി കോടായാം നാവേൻ കോടകളവേ വാഴ്പോദേവോ നാർപ്പോവായി പോവേണ്ണ
வண்ணான் புகழ் சுமார் விழுந்து முந்தொத்த நெஞ்சே இயத்துவார் எம்மோடு நீ கோடி போடாயாம் நாவேன் தோடகிழவே வாழ்போதேவாம் நாற்போவாய் போவேன் நான் புகாம் பழிப்பாம் புகாராம் అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము కమలాల పానుపు కాంతకు నీవురము ప్రమదపు నీ మనసు పాల జలధి కమలాల పానుపు కాంతకు నీవురము ప్రమదపు నీ మనసు పాల జలధి అమరుని భుజాంతరమంటి తీగె పొదరిల్లు రమణీయ హారాలు రతనాల మేడలు అమరుని భుజాంతరమంటి తీగె పొదరిల్లు రమణీయ హారాలు రతనాల మేడలు అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము నిమ్మి అలమేల్ మంగ నీ కాగిలి పెండ్లి పీట చిమ్ముల చందన చర్చ శేషపాలు నిమ్మి అలమేల్ మంగ నీ కాగిలి పెండ్లి పీట చిమ్ముల చందన చర్చ శేషపాలు కుమ్మడి మెడనోళ్ళు ఉయ్యాల సరపణులు కమ్మి శ్రీ వెంకటేశ నీ భావమే భాగము కుమ్మడి మెడనోళ్ళు ఉయ్యాల సరపణులు కమ్మి శ్రీ వెంకటేశ నీ భావమే భాగము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము పద్మావతీదేవి ఆండాళ్ తల్లి
ఆ దివ్య భవ్య మనోహర మూర్తిని అలా చూస్తూ ఉంటే ఈ జన్మ చరితార్థమవుతుంది. ఇదిగో ఇప్పుడు మనం విన్నాం, సుశ్రావ్యంగా గానం చేసినటువంటి ఆ కీర్తనల ఔన్నత్యం. అఖిల నిఖిల జగచ్చిత్ర నిర్మాత స్త్రీ, జగతికి ప్రతిపత్తి స్త్రీమూర్తిని, అమ్మవారి వైదుష్యాన్ని, స్త్రీమూర్తి ఔన్నత్యాన్ని అంతకు మించి శ్రీ పద్మావతీదేవి మనందరికీ ఎలవేల్పు. అంతేకాదు ఆ తల్లి ఇలకే మేల్కొల్పని చెప్పి అద్భుతమైన రీతిలో తొలి తెలుగు సంకీర్తనాచార్యుడు రాయలసీమ మాండలికంలో అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించినటువంటి శ్రీమాన్ తాళపాక అన్నమయ్య విరచిత సంకీర్తనలోని ఓ చక్కని చిక్కని ఆణిముత్యాన్ని మనం ఇప్పుడు విన్నాం. అదిగో దేశం నలుము నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి ఆ నారీ శిరోమణులు లయబద్ధంగా కోలాట నృత్యమాడుతూ ఉంటే అలాగా యావత్ విశ్వాన్ని తన చక్రంలో తిప్పుతున్నటువంటి జగన్మాత ముందు వారంతా కూడా నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు. అదిగో ఆ తల్లి నీ వాహన సేవలో మేము జన్మ చరితార్థం చేసుకుంటున్నాం ఈ రూపంలో అని చెప్పి ఆ బయలు పల్లకి మోస్తున్నారు. అలాగే అర్చక స్వాముల అమ్మకి కర్పూర నీరాజన అర్పిస్తున్నారు. సిరుల సురవమ్మ వరాల తల్లివమ్మ, అమ్మకు కర్పూర హారతులు అర్పిస్తున్నారు. వెలుగుల వేల్పువమ్మ తీర్పుల రాణివమ్మ, అమ్మవారు వెలుగుల వేల్పు తీర్పుల రాణివమ్మ. మాం పాగి పాగి పద్మావతి శ్రీహరి మనోహరి, భక్తజన భయంకరి మహావిష్ణు ప్రియంకరి. అమ్మవారు భక్తజన అభయంకరి మహావిష్ణు ప్రియంకరి, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి నీవేనమ్మా అంటూ అదిగో తిరుమల పెద్దజేయం గారు చిన్నజేయం గారు పరివార సమేతంగా విచ్చేసి ఇంతకు ముందు దివ్య ప్రబంధ పారాయణ చేశారు. వారికి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు అర్చక బృందం భక్త బృందం సమర్పిస్తూ ఉంటే, వేచారమ్మ వేడారమ్మ భక్త జనం నీ ముందు ప్రణమిల్లి కనకవల్లి. అమ్మవారు బంగారుమయం సర్వభూపాల వాహనంలో ఈ రోజున అమ్మవారు ఈ ప్రభాత వేళ అరుణారుణ కోటి సూర్యప్రభ కాంతులతో సూర్య భగవానుడు ఆదిత్యుడు అమ్మ పాదాలను అభిషేకిస్తూ ఉంటే సర్వభూపాల వాహనంపై అమ్మవారు రాజసం ఉట్టిపడేలా తిరుచానూరు మాడల వీధులలో ఊరేగుతూ ఉన్నారు. అదిగో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి కళాకారులు ఆనంద పద నృత్యాలు చేస్తూ అమ్మా నీ సేవలో తరించే భాగ్యం ఇన్నాళ్లకు మాకు లభించింది, ఈ భాగ్యం ఎల్లప్పుడూ ఈ అదృష్టం మాకెప్పుడూ కలిగించు తల్లి అని చెప్పి వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. కనకవల్లి కల్పవల్లి జాబిల్లిలా శోభిల్లి, ఆ జాబిల్లిలా శోభిల్లేటువంటి అమ్మకు కర్పూర నీరాజనం. అమ్మవారి వేళ సర్వభూపాల వాహనాన్ని అధిరోహించి తనను దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్త జనానికి వరాలను ప్రసాదించి అమ్మవారు వరాల కల్పవల్లిగా మనకు దర్శనమిస్తున్నారు. వందే లక్ష్మీం పరశివమయీం సర్వభూతాంతరస్థాం తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్వలాంగీం బీజాపురం కనక కలశం హేమపద్మం దదానం ఆద్యాం శక్తిం సకల జననీం విష్ణు వామాంక సంస్థాం. దివ్యమంగళ స్వరూపంతో విరాజిల్లుతున్న శ్రీ మహాలక్ష్మి అలమేలు మంగగా హరి అంతరంగగా పద్మావతీదేవిగా వెలకట్టలేని విభిన్న ఆభరణాలతో అలంకృతురాలై అశేష భక్త జనకోటి దివ్యనామస్మరణ చేస్తుండగా సకల జననైనటువంటి శ్రీమాత ఈ కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలలో 6వ రోజైన సోమవారం ప్రభాత వేళ ఆదిత్యుడు అమ్మని సేవించుకుంటుంటే ఈ శుభగడియలలో సర్వభూపాల వాహనంపై వేంచేసి రమణీయంగా నయన ఆనందకరంగా తిరుచానూరు మహాపుణ్యక్షేత్ర మాడవీధులలో అంగరంగ వైభవంగా సకల పరివారం వెంటరాగా మునుముందుకు సాగుతున్న వేళ అమ్మ దర్శనాన్ని ప్రత్యక్షంగా తిలకిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా తన్మయులవుతున్నటువంటి భక్త జనకోటిని అభినందించాలి.
యా దేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. మళ్ళీ ఒక్కమారు పద్మావతి మాత పాదపద్మాలకి భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కారం చేసుకుందాం. ఒకానొకప్పుడు ఆత్మారాముడు అని పేరు కలిగిన ఒక మహాపండితుడు ఉండేవాడు మధ్య రాష్ట్రంలో. పూర్వజన్మ దుష్కృతం వల్ల ఆయన అనుకోకుండా కటిక దరిద్రుడైపోయాడు. 16 పిల్లలు, భార్య, వీళ్ళని పోషించలేక గజగజలాడిపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక చివరికి ఆత్మహత్యే శరణ్యం అనుకున్నాడు. మహాపాపాల్లో కల్లా గొప్ప పాపం ఆత్మహత్య. అయినా సరే దారిద్ర్యం తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాడు ఆయన. అయినా ధైర్యం సరిపోక చావనా మాననా అనుకుంటూ కాలినడకన కేకారణ్యాల్లో పడి నడిచాడు. ఆయన పూర్వజన్మ సుకృతం ఆయన తెలియకుండానే వెంకటాద్రి ప్రాంతం చేరాడు. అక్కడ ఆయనకు ఒక 8 ఏళ్ల బాలుడు కనబడ్డాడు. ఈయనకెందుకో ఆ బాలుడిని చూడగానే 2 చేతులు జోడించి భక్తితో నమస్కారం చెయ్యాలి అనిపించింది. ఆ బాలుడి ముఖంలో ఉన్న బ్రహ్మతేజస్సుకి వినయంగా ఇంత పెద్దవాడు కూడా నమస్కరించాడు. అప్పుడు ఆ బాలుడు, నీ పూర్వజన్మలో మహానుభావుల్ని తిరస్కరించావు, గురువులు తిట్టావు, దానమిచ్చేవాడిని ఇవ్వకుండా చేసావు, పుచ్చుకునేవాడిని పుచ్చుకోకుండా చేసావు, వాడి మీద వీడికి వీడి మీద వాడికి లేనిపోని నేరాలు చెప్పి ప్రజల మధ్యలో తగాదా పెట్టావు. ఈ మహాపాపం వల్ల ఈ జన్మలో కటిక దరిద్రుడివే పుట్టావు. ఈ పాపం తొలగి నీకు సంపదలొచ్చే యోగం వచ్చింది. దానికి గల కారణం అనుకోకుండా నీ పూర్వజన్మలో దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్న ఒకడికి ఎంత పిడికడ అన్నం పెట్టావు. ఆ పుణ్యం నిన్నిక్కడికి తీసుకొచ్చింది. ఇది పరమ పవిత్రమైన వెంకటాద్రి ప్రాంతం. ఇక్కడ పద్మావతీ మాతని సర్వభూపాల వాహనం మీద ఈరోజు ఉదయం ఊరేగిస్తున్నారు. ఆ ఊరేగింపులో పాల్గొ, స్వయంగా నువ్వు కూడా చూడు, భక్తులతో పాటు ఆనందోత్సవాల్ని పంచుకో, భజన చెయ్యి. సర్వభూపాల వాహనం మీద తిరుగుతున్న అమ్మవారిని కళ్ళారా చూసినవాడు, ఆ వాహనం మోసినటువంటి వాడు, ఆ వాహన సేవ చేసేటటువంటి వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు అందించేవాళ్ళు భయంకరమైన దారిద్ర్యం నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని ఆ బాలుడు చెప్పగానే ఈయన వినయంగా బాలుడికి నమస్కరించాడు. ఇంతలో ఆ బాలుడు అదృశ్యమైపోయాడు. అప్పుడు ఆకాశవాణి, ఈ బాలుడే సాక్షాత్తు సనత్ కుమారుడు, నీ అదృష్టం వల్ల ఆయన నీకు ఈ సలహా ఇచ్చాడు అన్నది. ఆ ఆత్మారాముడు అమ్మవారి ఊరేగింపు దగ్గర వచ్చాడు. అమ్మని సర్వభూపాల వాహనం మీద ఊరేగుతున్న జగన్మాతని కళ్ళారా చూశాడు. మంగళహారతిని కళ్ళకద్దుకున్నాడు. భక్తులతో కలిసి ఆనందంతో గానం చేశాడు. అందులో ఇప్పుడు చూసారా, ఫలములతో కూడిన హారతి అది. ఓ పళ్ళెంలో పళ్ళు, దానితో పాటు మంగళహారతి కర్పూరం కూడా వెలిగించి
దానిని అమ్మవారికి చూపిస్తున్నప్పుడు మనం దాని కళ్ళకద్దుకున్నా, ఆ సమయంలో అమ్మవారికి జై అని జయ జయ ధ్వానాలు చేసినా అటువంటి వారికి ఘోర దారిద్ర్యం తొలగుతుంది. ఈ హారతి ఎటువంటిది? దారిద్ర్యం అనే అంధకారానికి సూర్యుడి కాంతి అన్నారు. అమ్మవారికి ఇచ్చేటటువంటి హారతి సర్వభూపాల వాహనం మీద జగన్మాత తిరుగుతున్నప్పుడు అమ్మకిచ్చే హారతి దారిద్ర్యం అనే చీకటిని తొలగించే కోటి సూర్యుల కాంతి. అది ఆ దర్శనంతో ఆత్మారాముడు మహైశ్వర్య సంపన్నుడయ్యాడు. అమ్మవారిని నిరంతరం సేవించడానికి ఆదిశేషుడు వంటి వాళ్ళు, వాసుకి వంటి వాళ్ళు, నాగరాజులు అందరూ వస్తారు. నాగాధిరాజ గజరాజ హయాది ముఖ్యానని అందుకే సుప్రభాతంలో చెప్పారు. ఇదిగో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మంగళహారతి దృశ్యాన్ని చూడవచ్చు. ఈ హారతి దారిద్ర్యాన్ని తొలగించేటటువంటి అపూర్వమైన సూర్యకాంతి. అమ్మవారు కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగిపోతుంది. కోటి సూర్య ప్రభా భాసమాన కానీ కోటి చంద్ర సుశీతల అని బ్రహ్మాండ పురాణం అమ్మని గురించి వర్ణిస్తూ ఒక మాట అన్నది. అమ్మ కోటి సూర్యుల కాంతితో ఉంటుంది, కానీ విచిత్రం ఏంటంటే సూర్యుడి వలె వేడి కాకుండా చల్లదనాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే కోటి చంద్ర సుశీతల, కోటి చంద్రులలో ఉన్న చల్లదనాన్ని ఆవిడ ప్రసరింపజేస్తుంది. ఇప్పుడు అమ్మని నిజంగా ఈ మోస్తున్న వాళ్ళంతా నిజంగా రాజాధిరాజులే. రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే అని వేదం చెబుతున్నది. పూర్వం కుబేరుడు పద్మావతి మాత కళ్యాణంలో అమ్మవారిని తాను స్వయంగా పల్లకీ దగ్గరకు వచ్చి మూపును పెట్టి మోసాడు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇవాళ మనం మామూలు మహారాజులు మోయడం కాదు, సాధారణ జీవులు మోయడం కాదు. సాక్షాత్తు కుబేరుడు శ్రీనివాసుడికి పద్మావతికి కళ్యాణానికి తాను కూడా కొంత అప్పిచ్చినటువంటి వాడు. అష్ట లక్ష్ములను తన ఇంటిలో కట్టుకున్నవాడు, నవనిధులు అట్టే పెట్టుకున్నవాడు, ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతి. ప్రతి వ్యక్తి ధనవంతుల్ని గొప్పవాడని చెప్పడానికి కుబేరుడితో పోలుస్తున్నవాడు కుబేరుడంత ధనవంతుడని. అటువంటి కుబేరుడంతటి వాడు పద్మావతి మాతని కళ్యాణ సమయంలో వచ్చి పల్లకీలో కూర్చోబెట్టి తాను కూడా ఒక కొమ్ము భుజం మీద పెట్టుకుని మోశాడు. కుబేరుడు అసలు అమ్మని మోసాడు కాబట్టే ఆయనకు ఆ కుబేర పదవి శాశ్వతం అయ్యింది. అమ్మవారి పాదధూళి నెత్తి మీద పడితే ఎవడైనా కుబేరుడు అవుతాడు. కుబేరుడు అంతటి వాడు అమ్మని మోసాడు. ఆ కుబేరుడికి రాజాధిరాజు అని పేరు. రాజరాజు రాజాధిరాజు అని పేరు. అందుకే రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే అని. ఆ వైశ్రవణుడు అంటే కుబేరుడే. కుబేరుడు అంతటి వాడు అమ్మని మోసాడు. ఇవాళ మనం కూడా అమ్మని మోస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడే మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. కుబేరుడికో లేకపోతే కొంతమంది మహారాజులకో అమ్మని మోసే యోగం పట్టింది. కానీ అందరికీ అమ్మని మోసే యోగం ఎక్కడొస్తుంది? ఎవరో కొంతమంది భాగ్యశాలురు మాత్రమే అమ్మని మొయ్యగలుగుతారు. మరి మొయ్యలేని వాళ్ళ గతి ఏమిటి? దానికి నారదుల వారు చెప్పారు. అమ్మని మోస్తున్న వాళ్ళని తిలకించినా మనం అమ్మని మోసే భాగ్యానికి నోచుకున్నట్టే అవుతుంది. అంటే అమ్మని స్వయంగా మనమే మోసిన ఫలితం పొందవచ్చు. అమ్మ సర్వభూపాల వాహనం మీద వస్తున్నప్పుడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించేవారు, నేల మీద సాష్టాంగపడేవాడు, లేచి నిలబడి భక్తితో జయ జయధ్వానం చేసేవాడు, మంగళహారతి ఇచ్చేవాడు, లేక ఆ వాహన సేవ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదో విధమైన సహాయం చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళందరికీ కూడా సమాన ఫలితం వస్తుంది. ఇది నారదుడంతటి వాడు చెప్పిన మాట. అందుకే కలియుగంలో స్వయంగా మొయ్యలేనటువంటి వాళ్ళు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ఈ తెర మీద కనపడుతున్న దృశ్యాన్ని కళ్ళారా చూసినా ఆ వాహన సేవలో స్వయంగా పాల్గొన్న ఫలితం పొందుతాం. అది మనకు ఒక యోగం. ఈ కలియుగంలో పూర్వంలాగా ఇక్కడికి దగ్గరికి రావక్కర్లేకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో రాలేనటువంటి వాళ్ళు ఇళ్లల్లో కూర్చుని కూడా ఎస్సీబీసీ ఛానల్ పెట్టుకుని అందులో ఈ దృశ్యాన్ని కళ్ళారా చూడొచ్చు. ఎంత అదృష్టవంతులు మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడం కంటే కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం. ఇదిగో వీరంతా పూర్వజన్మలో ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నారు. 1000 జన్మలలో నిరంతరం అన్నదానం చేసిన వాళ్ళు, జలదానం చేసిన వాళ్ళు, భూమిదాన ప్రధానరా అని మార్కండేయ పురాణం చెబుతోంది. 1000 జన్మలలో భూదానం చేసినటువంటి వాళ్ళు, గొడుగులు చెప్పులు 1000 జన్మల్లో. నమో వెంకటేశాయ. పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి గజవాహన సేవ అమ్మవారికి వైభవంగా జరిగింది. మరి ఈ రోజున 6వ రోజు ఉదయం అమ్మవారు మనందరికీ కూడా సర్వభూపాల వాహనంలో కాళీయమర్దన రూపంలో మనందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఉత్సవ విశేషాలను వివరించడానికి మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు టీటీడీ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ఐఏఎస్ గారు. ఓం నమో పద్మావతే నమః. తిరుచానూరులో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు 15వ తారీఖు నుంచి ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా నిన్న రాత్రి అమ్మవారు గజవాహనం మీద మాడవీధుల్లో భక్తులకు అందరికీ దర్శనమిచ్చారు. దాదాపు 50,000 మంది భక్తులకు అమ్మవారు దర్శనం జరిగింది. భక్తులందరూ కూడా చక్కగా సహకరించారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హారతులు ఇచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వారు శ్రీవారి సేవకులతో సహా చాలా చక్కగా క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క హారతికి అవకాశం కలిగే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. అట్లాగే మరి ఎస్విబిసి మీ అందరికీ తెలిసిందే, అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలని ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం చేస్తూ కోట్లాది మంది ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సేవలన్నీ కూడా తిలకిస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 8 గంటలకి 6వ రోజు మరి సర్వభూపాల వాహనంలో కాళీయ మర్దనుడైనటువంటి రూపంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. మరి సర్వభూపాల వాహనం అంటే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, సర్వలోకాల్ని పరిపాలకుడు. ఆ ప్రతీకగా సర్వభూపాల వాహనంలో అమ్మవారు కాళీయ మర్దనం చేస్తూ మరి భక్తులకు అందరికీ ఆనంద తాండవం చేస్తూ దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ రూపంలో దర్శనం చేసుకున్నటువంటి భక్తులకు అందరూ కూడా అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని చెప్పి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అందరికీ కూడా అమ్మవారి కృపా కరుణా కటాక్షాలు అందాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ నమః. సరి స స స స సరి స స సరి స స స స సరి స. అన్నిటా దొరవైతే నవ్వుదువు గాని విన్నవించి తినిప్పుడే వెలది చందములో. అన్నిటా దొరవైతే నవ్వుదువు గాని విన్నవించి తినిప్పుడే వెలది చందములో. అన్నిటా దొరవైతే గోవింద 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 కళ్యాణ శ్రీవాస గోవింద 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 కళ్యాణ శ్రీవాస గోవింద. తిమరి పమరి సాస సా తిమరి పమరి సాస సా. సిగ్గరి పెండి కూతురు శేషబెట్టినిదే నీకు ఒగ్గి తల వంచవయ్య ఉద్దికతోను. కక్కులేక అప్పటి నీ కాలు తొక్కే వేడుకతో ఎక్కులు పట్టేవు సుమి ఎందుకుగాను. కక్కులేక అప్పటి నీ కాలు తొక్కే వేడుకతో ఎక్కులు పట్టేవు సుమి ఎందుకుగాను. శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ శ్రీనివాస. అన్నిటా దొరవైతే నవ్వుదువు గాని విన్నవించి తినిప్పుడే వెలది చందములో. అన్నిటా దొరవైతే నీ మరదలు కంకణము గట్టి నీకు లలిజేయి చాచవయ్య లాలనతోను. కలికి నీ మరదలు కంకణము గట్టి నీకు లలిజేయి చాచవయ్య లాలనతోను. ఎలయించి సన్నలనే ఎంగిలి మోవి చూపేని మనసి తూరేవు సుమి మన్నింతో గాని. ఎలయించి సన్నలనే ఎంగిలి మోవి చూపేని మనసి
సరి స సరి సరి స దేవుల మేలు మంగ తెరదీసి జనకే నీ సేవ చేయించుకోవయ్యా శ్రీ వెంకటేశ. దేవుల మేలు మంగ తెరదీసి జనకీని సేవ చేయించుకోవయ్యా శ్రీ వెంకటేశ. ఓవరిలోనికి వేసి మురమెక్కి నింతలోన ఏ వేళ దించెరు సుమి ఇట్టెరును గాని. ఓవరిలోనికి వేసి మురమెక్కి నింతలోన ఏ వేళ దించెరు సుమి ఇట్టెరును గాని. శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ శ్రీనివాస. అన్నిటా దొరవైతే నౌదువు గాని విన్నవించి తినిప్పుడే వెలది చందములు. అన్నిటా దొరవైతే హరికిన్ పట్టపుదేవి పుణ్యముల ప్రోవర్ధంపు పెన్నిక్క చందురుతో బుట్టువు భారతీగిరిసుతల్ దోనాడు పూవోడి తామరలందుండెడి ముద్దరాలు జగముల్ మన్నిల్చు నిల్లాలు భాసురతల్లేములు వాపు తల్లి సిరి ఇచ్చును నిత్య కళ్యాణముల్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న దృశ్యం కాళీయమర్దనం చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి జగన్మాత పద్మావతి మాత సర్వభూపాల వాహనం మీద వస్తున్నది. ఇక్కడ చాలామందికి ఓ ధర్మ సందేహం ఉంది, అది ఇప్పుడు మనం తీర్చుకోవాలి. కాళీయమర్దనం చేసింది కృష్ణుడైతే అమ్మవారికి ఎందుకు ఈ దృశ్యాన్ని మనం ఇస్తున్నాము? కాళీయమర్దనం చేస్తున్నట్టుగా అమ్మెందుకు కనబడుతున్నది సర్వభూపాల వాహనం మీద? అసలు రహస్యం తెలియకపోతే అప్పుడు మనకు ఆ ధర్మ సందేహం యావజ్జీవితం ఏదో రకంగా శల్యమై హృదయ శల్యమై పీడిస్తుంది. ఒకనొకప్పుడు కాళీయుడనేవాడు ఆదిశేషుడి సోదరుడు, కద్రువు యొక్క కుమారుడు. వాడికి 105 పడగలుండేవి. మహాభయంకరుడు వాడు. అందరినీ ధిక్కరించాడు. గరుత్మంతుడితో తగాదా పెట్టుకున్నాడు. గరుత్మంతుడు వచ్చి ఈ ఎడమ రెక్కతో వాడి 105 పడగల మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టగానే వాడికి కళ్ళు బైర్లు గమ్మాయి. గరుత్మంతుడి బలం అంటే ఏమిటో తెలిసింది. హడిలిపోయాడు. వెంటనే భూలోకానికి వచ్చి యమునా నదిలో కాళింది అనే పేరుతో ఉన్న ఒక పెద్ద మడుగులో అడుగుపెట్టి దాక్కున్నాడు. అక్కడ చాలా కాలం ఉండి ఆ మడుగునంతటిని విషపూరితం చేశాడు. చివరికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ద్వాపర యుగంలో అవతరించి ఆ మడుగులో దూకి మహాతాండవ నృత్యం చేశాడు. ఘన యమునా నదీ కల్లోల ఘోషంబు సరస మృదంగ ఘోషంబుగాగా సాధు బృందావన చర చెంచరీక గానంబుగాయక సుగానంబుగాగా దివి నుండి వీక్షించు దివిజ గంధర్వాది జనులు సభాసీన జనులుగాగా కలహంస సారస కమనీయ మంజు శబ్దంబులు మంజు ఘోషంబుగాగా తాళ శబ్దములుగాగా పద్మరాగాది రత్న ప్రభాసమాన మహిత కాళియ ఫణిఫణా మంటపమున నళినలోచన విఖ్యాత నర్తకుండు నిత్య నైపుణ్యమున బేర్చి నృత్యమాడే. మన నృత్యమాడే అనగానే వీళ్ళు కూడా తాండవం ఆడుతున్నారు చక్కగా డప్పులు మోగిస్తూ. కాళీయుడి పడగల మీద అపూర్వ రీతిలో తాండవమాడాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆ దెబ్బకి కాళీయుడి పడగలన్నీ కూడా తామర పువ్వు కాడల్లా వడిలిపోయాయి. వాడు నోట్లోంచి విషం కక్కుకున్నాడు. అప్పుడు కాళీయుడు అతని భార్యలు శ్రీకృష్ణుడిని శరణు కోరారు. అప్పుడు కాళీయుడు చమత్కారంతో ఒక మాట అంటాడు. అది సూరదాసు గారు రాసిన అపూర్వమైన కవిత్వంలో కనపడుతుంది. స్వామి, నీ పాదాల దగ్గర ఎవరుంటారు? ఎప్పుడు నీ పాదాలలో లక్ష్మి ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి నీ పాదాలు ఒత్తుతూ ఉంటుంది. నువ్వు నీ పాదాలతో నా పడగల్ని చితక్కొట్టావు. నిజానికి నువ్వు కాళ్ళతో తన్నావు. ఆ కాళ్ళు నీవి కాదు, లక్ష్మీదేవిది. తన్నినది లక్ష్మి. కానీ అందరూ శ్రీకృష్ణుడే కాళీమర్దనం చేశాడని నిన్ను పొగుడుతున్నారు. తన్నిన అమ్మవారికి, నన్ను శిక్షించి నా అహంకారం తొలగించిన అమ్మవారికి మాత్రం పేరు రావడం లేదు స్వామి అన్నాడు. అప్పుడు స్వామి చిరునవ్వు నవ్వి, నిజమే నీవు అన్నది, పుణ్యైర్ యశోలభ్యతే అంటారు. నా పుణ్యం వల్ల కీర్తి నాకు వచ్చింది. నిజానికి నా కాళ్ళతో నిన్ను తన్నాను. నా కాళ్ళు నావి కాదు. ఆ కాళ్ళలో ఉన్న శక్తి అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిదే.
ఆ లక్ష్మీదేవి తన్ని నిన్ను శిక్షించి ఈ మడుగుని పవిత్రం చేసిన కీర్తి నాకే వచ్చింది. దీనికి ప్రతీకగా కలియుగంలో జగన్మాత పద్మావతిగా అవతరిస్తుంది. ఆ పద్మావతీదేవిని సకల భూపాలకులు మోస్తారు. దానికి సర్వభూపాల వాహనమని పేరు. ఆ సమయంలో కాళీయమర్దనం చేస్తున్న దృశ్యంతో అమ్మందరికీ కనపడుతుంది. అప్పుడు కాళీయమర్దనం చేయడానికి నా పాదాలకి శక్తి ఇచ్చింది అమ్మే అని లోకానికి తెలుస్తుంది అని శ్రీకృష్ణుడు వరమిచ్చినట్టుగా సూరదాసు అపూర్వమైన కవిత్వం రాస్తాడు. అదనమాట ఆ దృశ్యం. అందుకని అప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు కూడా ఆనాటి దృశ్యం అదృశ్యం కాకుండా ఉండడానికి ఆ దృశ్యాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాళీయమర్దనం చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి అమ్మ జగన్మాత పద్మావతి మాత సర్వభూపాల వాహనం మీద ఊరేగుతూ ఉన్నది. ఇందులో ఉన్న అపూర్వమైన గాథ అది. మహానుభావులు జియ్యరు స్వాములు పెద్దలు వీళ్ళంతా నిరంతరం దివ్య ప్రబంధాలతో గానంతో లోకాన్ని పవిత్రం చేస్తున్నారు. ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు అన్నమాట కాళీయుడి యొక్క ఆ నాటి రూపాన్ని. కాళీయుడు తీవ్ర క్రోధానికి ద్వేషానికి ప్రతీక. క్రోధం ద్వేషం ఈ రెండు నా పాదాల దగ్గర ఉండవలసిందే. అంటే నేను క్రోధాన్ని ద్వేషాన్ని తొక్కి ప్రతి వ్యక్తిలో శాంతమనే లక్షణాన్ని అందజేస్తున్నాను అని చెబుతూ సర్వభూపాల వాహనం మీద అమ్మ ఊరేగుతున్నది. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర
ದೇವಿಯುನದೆ ತೆರದೀಯರೇ కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు దిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగుడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తిరదీయరే పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. సర్వ జగద్రక్షకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువుకి అంత అందాన్ని చందాన్ని ఆనందాన్ని కలగజేసినటువంటిది ఎవరంటే పరమాత్ముడైన హరి హృదయ పట్టపు రాణివి నీవు. పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ హరి హృదయంలో నిండుగా కొలువైనటువంటిది ఎవరంటే అదిగో ఆ అలమేలు మంగ. అలమేలు మంగ లేనిదే స్వామి లేడు, స్వామి లేనిదే ఆ జగద్రక్షకి లేదు. అలాంటి జగన్మాత ఆ భువనైక సుందరి ఈవేళ కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలలో 6వ రోజైనటువంటి సోమవారం అమ్మవారు సర్వభూపాల వాహనంపై కాళీయమర్దన దృశ్యాన్ని మనకు స్పష్టం చేసేలా నయనాందకరంగా దర్శనమిస్తూ తిరుమాడల వీధులలో రాజసం ఉట్టిపడేలా సర్వాభరణాల భూషితురాలై మునుముందుకు సాగుతూ ఉంటే అదిగో నేల 4 చెరల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్త బృందం కోలాటలాడుతూ ఉన్నది. అదిగో అమ్మవారు పాదాల చెంత కాళీయమర్దన గోవింద పద్మావతి వెంకటరమణ గోవింద. అలనాడు ద్వాపర యుగంలో కాళీయమర్దనం చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి అసలు ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనక స్త్రీమూర్తి ఖండితంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆనాడు కృష్ణుడు త్రేతాయుగం కానీ అంతకుముందు కృతయుగం కానీ ద్వాపర యుగం కానీ ఈ కలియుగం కానీ ఇన్ని యుగాలలో భగవంతుడు సాధించినటువంటి ప్రతి విజయం వెనుక భగవంతుడి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేయడం. అలాగా ఆర్తత్రాణ పరాయణలందరినీ రక్షించే విషయంలో, దుష్ట శిక్షణ చేసే విషయంలో, శిష్ట రక్షణ చేసే విషయంలో పరాత్పరుడి వెంట జగన్మాత ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇది సత్యమని చెప్పడానికే సర్వభూపాల వాహనం ద్వారా అమ్మవారి ఇవాళ కాళీయమర్దనం చేస్తూ మనకి కనుమిందు చేస్తూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి, మనకి జానపద సంప్రదాయ నృత్య రీతుల్లో ఇదొక విశిష్టమైన విలక్షణ ప్రక్రియ. మనకి శ్రీకాకుళం నుంచి అటు విజయనగరం వరకు, అటు నిజామాబాద్ నుంచి అలాగే ఆదిలాబాద్ వరకు, ఆ కరీంనగర్ నుంచి మొత్తం ఇక్కడే కాదు భారతదేశం అన్ని మలలా ఈ ఒక విశిష్టమైనటువంటి కళారూపంలో ఇది ఒక విశిష్టమైనటువంటి కళా ప్రక్రియ. స్వామివారి ముందు అమ్మవారి ముందు ఆ విధంగా నృత్యం చేస్తే వాళ్ళ జన్మ చరితార్థం అవుతుంది చెప్పి వాళ్ళు చక్కగా నృత్యం చేస్తున్నారు. అది అమ్మవారు మనకి వాళ్ళ కాళీయమర్దన రూపంలో శ్రేష్టంగా నేత్రపర్వంగా నయనాందకరంగా మనకు దర్శనమిస్తుంది. ఓ భక్తురాలు
అమ్మవారికి అలాగా సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తూ ఉంటే అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. శివుడు ముందు గనక ప్రమద గణాలు ఏ విధంగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటాయో అమ్మవారు నారాయణి నమోస్తుతే అదిగో ఆ జగన్మాతకు కర్పూర హారతులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. సర్వ జగద్రక్షకుడు అయినటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు ఆయనే సాక్షాత్తు శ్రీమన్ మహావిష్ణువు. ఆ మూర్తికి హృదయంలో కొలువు తీరినటువంటి పద్మావతి దేవి మహాలక్ష్మి చేయగా కైమోట్పులు అందుకుంటున్న అష్టలక్ష్మి స్వరూపమైనటువంటి అమ్మవారు సర్వభూపాల వాహనంపై కొలువు తీరి అందరిని అనుగ్రహించే శక్తి, ఆదేశించే శక్తి తనకే ఉన్నదని ఆసక్తి కనుక ఉంటే ఈ రూపంలో అమ్మవారిని కనుక దర్శిస్తే వారికి ఉన్నటువంటి సర్వ ఉపద్రవాలు పోతాయని చెప్పి కాళీయమర్దనం చేస్తూ అమ్మవారి ఇవాళ మనకి సర్వభూపాల వాహనంపై తిరుమాడల వీధిలో మనకి దర్శనమిస్తున్నారు. ఆ జగన్మోహన స్వరూపిణి ముందు ఆ చిన్నారి బాలికలు నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కొమ్ములు ధరించినటువంటి ఆ మరి కళాకారులు ముఖ్యంగా గిరిజనులు సంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ డ్రమ్ములు మోగిస్తూ ఉన్నారు. వేదనాదంతో ప్రతిధ్వనించేటువంటి తిరుమాడల వీధులు ఇగో ఈ కళాకారులు చేసేటువంటి లయబద్ధమైన నృత్యాలు, వాద్య విన్యాసాల ద్వారా అమ్మకి కూడా ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. కర్పూర నీరాజనం సిరుల తల్లికి. ముఖ్యంగా సర్వభూపాలలో అష్టదిక్పాలకులైన దేవతలు కూడా కొలువై ఉన్నారు. అష్టదిక్పాలకులలో శివుడు, ఇంద్రుడు, అగ్ని, యముడు, నిరుతి, వరుణుడు, వాయువు, కుబేరుడు తల్లి నిన్ను సేవించుటకై చేతులు జోడించి వేచి ఉన్నారని చెప్పి మనకి అలా కనిపిస్తూ ఉన్నది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ఈ రమణీయ నయన మనోహర నృత్యాలు మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. విభుని వినయములు వినవమ్మా, విభుని వినయములు వినవమ్మా, విభుని వినయములు వినవమ్మా, నిన్ను అభయం బడిగి నీయోగాను, విభుని వినయములు వినవమ్మా.